ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالو کی کامیابی ہے اور میں ہر ایک جیالو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ سارے جو پیچھے کھڑے ہیں کل ہم نے دیکھا مختلف ایک کا نام لے کے دوسرا ناراض ہو جائے, سارے جتنے کھڑے اور بیٹھے ان کی کل محنت ہمیں نظر آئی اور تقریباً 3 دہائیوں کے بعد 28 سال کے بعد یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی. یہ کراچی کا یتیم حلقہ کہلاتا ہے. یتیم حلقہ وہ ہوتا ہے جو پارٹیاں جیت جائیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو بالکل ایک تاریخی سوال ہے, بھلی آپ بات سوال آپ کو میرا سوال یہ کہ ایک تو آپ 3 دہائی کے بعد جب وہاں کے عوام نے آپ کو اعتماد کیا ہے, آپ عوام کو کیا دیکھیں, اور دوسرا تھوڑا سا مختصر ہے مگر سیاسی سوال ہے, وہ یہ کہ آج کل کے الیکشن کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو دائیں بازو کی جماعت ہے جن میں پی ٹی آئی, مسلم نور, جے یو آئی جو کہ کچھ آپ کے اتحادی میں رہے پی ٹی ایم میں, وہ سب ایک پیج پر نظر آئے. لاڑکانہ میں بھی وہ ایک پیج پر ہے, جے یو آئی, پی ٹی آئی, جی ڈی آئی, اور بلدیہ ٹاؤن میں بھی وہ ایک پیج پر ہے, اور وہ پی ٹی ایم میں بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ واپس آؤ. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ترقی پسند جماعتوں کا کوئی نیا اتحاد بنا لیں؟ جہاں تک اس کانسٹیٹیوئنسی کی بات ہے تو یہ جہاں تک یہ کامیابی ہے, تاریخی کامیابی ہے جو ہمارا کارکنوں کی محنت سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے اور پارٹی کی محنت کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوا ہے. جہاں تک یہ سیٹ جیتنے کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے وہ صورتحال ایسے ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے دفعہ اس سیٹ سے کامیابی حاصل کی اور ہم سے ہماری کامیابی چھینی گئی تھی. 1988 میں ہم نے 1970s میں اور پھر 1988 میں ہم نے اس الیکشن سے ہمارا امیدوار کامیاب کروایا, لیکن اس کے بعد چاہے وہ 1980 کا الیکشن ہو یا 93 کا الیکشن ہو, ہر الیکشن میں آپ کا جو ریزلٹس تھے وہ بہت زیادہ ووٹس پاکستان پیپلز پارٹی کو تو ملا تھا. تو 2008 کے الیکشن میں شاید تقریباً 60,000 ووٹس پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے تھے. تو ہم جانتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے, بھٹو شہید کے چاہنے والے, بی بی شہید کے چاہنے والے اس علاقے میں رہتے ہیں, بستے ہیں, اور ہمارے تنظیم نے, ہمارا کینڈیڈیٹ نے, ہمارا آرگنائزیشن نے بہت افیکٹو طریقے سے نہ صرف ان تک پہنچے مگر الیکشن دن پہ, اور آپ کو پتہ ہے الیکشن ڈے از 50% آف دی الیکشن ڈے پہ انہوں نے جس طریقے سے ہمارے جیالوں کو ووٹنگ کے لیے نکالے اور ان کا اسٹریٹجی کامیاب ہوا. اور یہ کامیابی اب پورا کراچی کے لیے جیت ہے کہ کراچی کے اصل جو وارث ہے, جو یہاں میں بستے ہیں, رہتے ہیں, یہاں کے عوام کے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں, یہاں کے عوام کو آپس میں نہیں لڑوانا چاہتے ہیں, وہ جیت چکے ہیں. اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اسی قسم کے اچھے رزلٹس لے سکتے ہیں. اکرم آپ سوال کریں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ لوگ شرمسار ہوتے, کچھ لوگ مستعفی ہو جاتے, لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور مرتبہ جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا ایک آغاز کر دیا گیا ہے. کیا وہ کون سی وہ قوتیں ہیں کہ قاضی کو جو ہے نا وہ چیف جسٹس بنانے کے حوالے سے جو ہے نا کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ نہ آ سکے اس نشست پر, کون سی قوتیں اور جمہوری قوتوں کو خاص طور پر پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, میں وہ سیاسی جماعت کا سب سے پہلے سیاسی جماعت کا قائد تھا کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ایکشن انلیگل اور اناپروپریٹ
एक्शन लिया गया तो हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ मज़ाहमत किया था मगर मुतालबा किया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो जजेस की ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है, जो जजेस पे स्पाइंग में इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा है जिसमें वज़ीर आज़म भी है, सदर पाकिस्तान भी है, स्पेशल इनके एडवाइज़र्स और वज़ीर भी है, इन सब का रहना तब भी जब इन्होंने ये एक्शन किया था तब उनको नहीं रहना चाहिए था। इस किस्म का जुडिशरी पे हमले करने के बाद उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस फायज़ ईसा को बरी कर दिया है और इससे साजिश को बेनकाब कर दिया है, अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये क्या साजिश था जिसने एक ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, किरदार कशी का निशाना बनाया गया। वैसे पाकिस्तान की सियासी जमातें, ख़ासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म का रवैया का आदी है। हम माजी में जुडिशल मर्डर के भी शिकार हुए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के भी शिकार हुए हैं, तो हम ज़रूर इस फैसले को वेलकम करते हैं, इस डेवलपमेंट को वेलकम करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके यही जो स्टैंडर्ड्स विक्टिमाइजेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक अपने जज के लिए रखा, वैसे ही स्टैंडर्ड्स उन्हीं सियासी विक्टिम्स, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो निशान हो रहे हैं, जिनका किरदार कशी हो रहे हैं, जिनके खिलाफ जाली केसेस चलाए जा रहे हैं, उनके लिए भी इस किस्म का रवैया रखा जाएगा। और हम मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाए। उनके कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान रहे जब उन्होंने एक गलत, झूठा, जाली रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहिबान के खिलाफ। कोई वजह नहीं है कि हमारा वजीर कानून जो है वो वजीर कानून रहे, कोई वजह नहीं है कि हमारा ये जो अकाउंटेबिलिटी ज़ार है उनका, कि वो अकाउंटेबिलिटी का उनका मुशीर रहे। सबको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। खान साहब और खान साहब की पूरी कैबिनेट इस जुर्म में इन्वॉल्व है। इन्होंने सब मिल के ये तजवीज़ दिया था सदर पाकिस्तान को कि वो ये रेफरेंस भेजे। सदर पाकिस्तान का ये गलती था, इसको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। अब इन सबको इस जुर्म का हिसाब देना होगा और जितना जल्दी वो अपना सफाई करे वो कौम और मुल्क के लिए बेहतर हो। मुनव्वर आलम पीडीएम को बचाने के लिए अब आपके पास आखिरी क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से पीडीएम का इत्तेहाद बच सकता है? और हुकूमत को जो घर भेजने का आपने एक इत्तेहाद कायम किया था, अब ये इत्तेहाद किन शराइत पर कायम रह सकता है? और जो इस्तीफे आपने पीडीएम से दिए हैं उनके हवाले से कोई नजरसानी हो सकती है या नहीं? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले हैं वीज़-वी द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हमारा मौक़िफ़ जो उस दिन का था वो आज का भी है और हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं। और हम समझते हैं कि हमने इतना बड़ा इत्तेहाद का बुनियाद इसलिए रखा था कि हम चाहते थे कि ना सिर्फ जमहूरियत का बहाली हो, ना सिर्फ हम रूल ऑफ लॉ की तरफ और पुरअमन जमहूरी तरीक़ेकार की तरफ आगे बढ़े, मगर इस नालायक, नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजे। हम वो जमहूरी हथियार इस्तेमाल करें जिससे हम इनको घर भेज सकते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पे पूरे पाकिस्तान को अब एक रास्ता दिखा दिया कि अगर आपने इमरान खान को घर भेजना है, इस मुल्क को, इस कौम को, इस नालायक, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म से अब जान छुड़वाना है, तो हमने एक सियासी जमहूरी रोड मैप पूरे कौम के सामने रख लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इलेक्शन जो जीत था वो इसका सबूत था। इसको हमने प्रूव कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस कामयाब भी हो सकते हैं। अगर कुछ हमारे इत्तेहाद में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते हैं, जो बुज़दार साहब को नहीं हटाना चाहते, तो उनका मैं क्या करूं?
میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مخالفت کی اپوزیشن، جمہوری انداز کا اپوزیشن، اپنا کامیاب اسٹریٹجی برقرار رکھیں گے، اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند پاکستان ایک ضرورت ہے جس میں ہم اپنے عوام کے مسائل برابری کے بنیادوں پہ حل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف ایکسپیرینس ہے، نہ صرف تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے، مگر اب عوام بھی آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل کے اس حکومت کا بھی مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حمید سمرو۔ اچھا چیئرمین صاحب، یہاں پر آپ کامیابی کی بات کرتے ہیں، سندھ حکومت 12-13 سال سے آپ کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ سندھ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، شاید آپ کے علم میں لایا گیا ہے کہ نہیں لایا گیا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی گئی ہے، کراچی میں ایک بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایک ریاست بنی ہے جس کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے۔ اچھا، وہ بڑھاتا جا رہا ہے، قدیم تاریخی مقامات کو بھی مسمار کرتا جا رہا ہے، مقامی جو باشندے ہیں ان کو اقلیت میں بھی تبدیل کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح، اور اس کے علاوہ ایک بڑا فراڈ بھی بحریہ ٹاؤن کا تھا جو آپ کے سامنے پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ان پہ فائن بھی کیا تھا، اس کے پیسے بھی ابھی تک سندھ حکومت کو نہیں ملے ہیں۔ تو یہ بحریہ ٹاؤن کا معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ان کے سہولت کار ہیں یا جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کیونکہ اس وقت سندھ کے زمینوں کی مکمل جو ہے وہ ذمہ داری، حفاظت آپ کے جو ہے وہ ذمہ ہے۔ اس میں ایڈ کر دیں، اس میں ایڈ کرتے ایک کراچی کے بلوچ سندھیوں نے ہمیشہ پاکستان پارٹی کو ووٹ کیا ہے اور اس علاقوں میں ان لوگ کے دور میں جیتے ہیں۔ جس دن آپ الیکشن جیت رہے ہیں اس دن بحریہ ٹاؤن میں بلڈوزر چل رہے ہیں، اور آپ کے کتنی بھی ووٹر سندھی جو کراچی کے بانی ہیں ان کے اوپر ان کی زمین پہ قبضے ہو رہے ہیں، ان کے گھر دو سوال کے جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کل ہم جب الیکشن مہم میں بزی تھے، کچھ سوشل میڈیا پہ اور ہمارا واٹس ایپ پہ کافی کمپلینٹس آئے تھے کہ ملیر میں یا کمپلینٹس آ رہے تھے، ناانصافی کے کمپلینٹس آ رہے تھے، اور جہاں ہم بالکل اس الیکشن میں ضرور مصروف تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے سی ایم صاحب کو کہا تھا کہ اس چیز کا میں نے نوٹس بھی لیا ہے اور مجھے رپورٹ بھی دیا جائے، اور فی الفور جو بھی ادھر کام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے تب تک آپ کا یہ رپورٹ واپس نہ آئے۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا باؤنڈری والز کا، وہ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کا، اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب کے سامنے ہے، اور نہ میں نہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کمٹ کرنا چاہیں گے، لیکن ہم یہ ضرور اس پہ ضرور زور دینا چاہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور خاص طور پہ اگر کل کا انسیڈنٹ پہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو جن نے اس ناانصافی کو سپورٹ کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کا مطابق ان علاقوں کا عوام کا حق ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کے مطابق یہاں کے عوام کے اسی زمین کے وجہ سے جو ان کو پیسہ ملنا چاہیے، جو ان کا حق ملنا چاہیے، جس کے تھرو ہم ان کا مسائل حل کر سکتے ہیں، ان کو پانی پہنچا سکتے ہیں، غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کا ایک روپیہ بھی آج تک ملیر کا عوام پہ خرچ نہیں ہوا۔ آج تک ایک روپیہ سپریم کورٹ کا اس کیس کی وجہ سے جو ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں بار بار آپ کے سامنے عوام کے تھرو کہ ملیر کا پیسہ، سندھ کا پیسہ سندھ پہ خرچ ہو، یہ سندھ کا پیسہ ہے، تو اگر اسی آرڈر کے مطابق وہ باؤنڈری وال کا فیصلہ یا باؤنڈری کا فیصلہ دیا گیا ہے، اور نہ میں نہ آپ نہ کوئی اس ہائیسٹ عدالتی فورم کا باؤنڈری وال کا فیصلہ پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اس پوائنٹ پہ ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو ان کا حق ہے، جو آپ نے اپنے آرڈر کے مطابق
इन लोकल्स की कॉम्पेंसेशन की जो आपने फैसला किया है, वो पैसे कहाँ हैं और वो आज तक क्यों मलीर के अवाम को नहीं मिला? आपको याद होगा कि हमारा जो माजी में रिसेंटली तारीखी बारिश के नतीजे में जो मानसून बारिश हुए थे और उसका फ्लड्स का भी नुकसान था, हमारे पूरा सूबा में इतना नुकसान मैंने खुद अपने आंखों का देखा। जगह जगह जाके उन दिनों में ये केस सुना जा रहा था, हम मुतालबा कर रहे थे कि वो पैसा यहाँ के अवाम के हैं। मैंने थर का विजिट किया, मैंने मीरपुर खास का विजिट किया, मलीर का विजिट किया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था, और हमारा मुतालबा ये था कि ये पैसा ये अवाम का पैसा है, हम इसी पैसा को उन रिलीफ कार्ड्स के तहत इनको दिलवा सकते हैं, इनका ड्रेनेज इश्यूज का हल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज तक वो नहीं हुआ है। संजय बता दीजिएगा, मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मिफ्ता जीते हैं, उनको जीत मुबारक हो, पीपल्स पार्टी को ये सीट हजम करने नहीं देंगे, अब हम सीटें छीनना जान चुके हैं। और नून लीग ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को अब पीटीआई की तरफ पर एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, इस पर आपका तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स है, और इनका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, इसलिए आप तो हमारा विटनेसेस है। आप यहाँ इस कराची के शहर में रहते हो और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था कहाँ था वो किडनैप्ड पोलिंग एजेंट्स? कहाँ हैं आपके गायब बैग्स? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब वो आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिलके ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? और अब वो किसको लेक्चर देंगे? मैं समझता हूं कि झूठे इल्जाम जमहूरी पार्टीज पे लगाने के बजाय हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, 2 साल में, 2 साल के अंदर ही अंदर उनका वोट 35,000 से ज्यादा से लेके नीचे अब 15,000 तक पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7,000 के साथ और 6 पोजीशन में था, हमारा तो डबल से ज्यादा हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि चाहे ये कराची का बाय इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू honorably accept defeat when they are defeated fairly and squarely in the electoral process। और ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम सब एक ही बयान देते कि हमने जिस तरीके से हुकूमत को एक्सपोज किया है, वफाकी हुकूमत को एक्सपोज किया है, उनको 5वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो हम सब की कामयाबी है, पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है। मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। कामरान रजी मेरा सवाल ये था कि ये बताएं कि अब जो
आपका बयानिया था ये पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ है, हुकूमत को गिराने से मुतालिक, अब वो कहाँ रह गया और क्या? मैं समझता हूँ कि जो ऑपोजिशन जमातें कंफ्यूज नहीं हैं उनका तो कंसिस्टेंट और क्लियर पॉलिसी पहले दिन से रहा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार से इनको हरवा सकते हैं, पार्लियामान के मैदान में इनको हरवा सकते हैं, हम अपना एहतजाज और इस स्ट्रैटेजी को मिला के इनको हरवा सकते हैं। जो अपोजिशन की जमातें कंफ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है कि उनका सियासत क्या है, उनका अपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या वो खान साहब को 5 साल देखना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफा दे सकता हूं? अब कोई ना कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, और उसका नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम को, कमजोर अपोजिशन का नुकसान, ये कंफ्यूजन जो नून लीग में रहता है, ये जो जॉक्सटापोजिशन और ऑक्सीमोरन का जो स्किज़ोफ्रेनिक स्टांसेस वो लेते हैं, एक दिन ये 5 साल खत्म करेगा, दूसरा दिन वो एक दिन और नहीं रहेगा, इस तरीके से सियासत तो नहीं चल सकता है। हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सारे सियासी जमातें, ख़ास तौर पे वो जो अपोजिशन में हैं, वो अपोजिशन का जिम्मेदारी होता है हुकूमत का मुखालफत करना, हुकूमत को बेनकाब करना, और इंशाअल्लाह ताला वही हमारा फोकस रहेगा, वही हमारा जोर रहेगा। इस इलेक्शन में अगर नून लीग जीत जाता तो मैं खुद शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद दे देता, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीक़ेकार से मुस्लिम लीग का इनके हार का, इनका लूजिंग स्पिरिट का जिस तरीके से they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and इसका नुकसान तो उनका ही होगा, किसी और को नहीं होगा। वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है। एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट आप नहीं समझते कि फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इतने सालों से वहाँ पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमें बिजली और गैस दे दो, हमें पानी दे दो। तो डोंट यू थिंक कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है? क्योंकि एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। अगर आप हम तो जहाँ तक पानी का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुसलसल पानी के मसले को हल करने में जद्दोजहद हर सतह पे करती आ रही है, नेशनल सतह से लेके सूबाई सतह तक। और हमारा ये कहना है कि जब तक हमारा 1999 का वाटर रिकॉर्ड, जो हम समझते हैं नाइंसाफ़ी के तहत बनाया गया गलत वाटर रिकॉर्ड है, जिससे सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होता है, मगर उस पर भी अमल नहीं होता, उस पे भी अमल नहीं होता। अगर उस पे भी अमल नहीं होता और किसी सूबा को उसका शेयर से कम दिया जा रहा है, यही वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर अपना टर्म की इब्तिदा में माना था कि सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, सिंध के साथ ज्यादती हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही स्पेसिफिकली सेड कि एक सूबा सिंध का पानी का हिस्सा उनको नहीं दिलवा रहा है और वो इस इशू को हल करेगा। वो इस इशू को हल करने में नाकाम रहे। नाकाम क्या, उन्होंने उल्टा इरसा में घर भर किया है, और इरसा का फोरम भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। इन सारे के सारे नाइंसाफियों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कम वसाइल से, ज्यादा मेहनत से इसी इशू पे फोकस्ड है। हम हब से ज्यादा पानी कराची के लिए पहुंचा रहे हैं। इसी बल्दिया टाउन के इलेक्शन में, इसी बल्दिया कि NA 249 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने पानी की एक लाइन पहुंचाया है, हम और लाइन पहुंचाएंगे, लेकिन जब तक पानी के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम वही केस जो इंडिया के साथ लड़ते हैं कि आपने लोअर रिपेरियन के साथ इंसाफ करना है, जब तक बाकी सूबे और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत उस पर अमल नहीं करता, तब तक पानी की कमी है। उस पानी की कमी के मुकाबला करने के लिए हम अपना पंपिंग स्टेशन पे इजाफा कर सकते हैं, हम अपना S3 के मनसूबे पे काम कर सकते हैं, हमने अपना लाइनिंग ऑफ द कनाल्स के थ्रू काफ़ी टेल एंड्स तक पानी पहुंचाया है इस
کمی کے باوجود، مگر اس کمی میں اضافہ ہوگا، دو وجوہات سے اضافہ ہوگا، ایک اسٹرکچرل ناانصافی کی وجہ سے اور دوسرا موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو ہم نے اس حقیقت کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارے محنت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے مسائل حل کیے ہیں، لیکن ہمارے محنت کو کراچی کے عوام پہچان رہے ہیں، ہمارے محنت کو بلدیہ کے عوام پہچان رہے ہیں، ہمارے محنت کو NA 249 کے عوام پہچان رہے ہیں، اور ہمیں موقع دینے کو تیار ہیں۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچویں چھٹے ساتویں نمبر پر بھی آنے والی ساری جماعتیں اس الیکشن پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ ایسے میں کیا آپ کا جشن منانا جو ہے اخلاقی طور پر بنتا ہے، اور شفاف جو اس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو صاف اور شفاف تحقیقات ہوا وہ آپ سب کے آنکھ تھے جو موجود تھے۔ پچھلے الیکشن کی طرح کوئی پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج کھڑی نہیں تھی۔ پچھلے الیکشن کی طرح ہر جماعت کا پولنگ ایجنٹس باہر نہیں پھینکا گیا۔ ڈسکا کی طرح نہ دھند تھا، نہ غائب پولنگ آفیسرز تھا، نہ غائب فارم 45 تھے، نہ ایک انسیڈنٹ تھا، نہ پولنگ سے پہلے انہوں نے ان چیزوں پہ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے ان چیزوں پہ کمپلین کیا۔ جب ریزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے تب ان کو خیال آیا کہ کچھ گڑبڑ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گڑبڑ ہوا، ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے، ورنہ چپ ہو جائے، مان لے ہار چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی ہے۔ ایک تیر سے اتنے شکار ہو چکے ہیں، ایک سال میں دو بسنت ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ہمارا یہ کیا ہے، ڈولفن والے بھی، پتنگ والے بھی، ملے کو بھی ہم نے فارغ کر دیا، اور حاجی صد شکار بھی شیر کا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہیلتھی ہے، جمہوریت کے لیے ہیلتھی ہے، اور ان ساری جماعتوں کو سمجھنا چاہیے، ساری جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آرگینکلی پیچھا نہیں دکھیلا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سوچا سمجھا سازش کے تحت پورا ملک میں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ آپ سب وٹنسز ہو کہ کیسے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کو ایک ایسے جماعت کے حوالے کیا گیا، ایک ایسا فاشسٹ قوت کے حوالے کیا گیا، صرف اس وجہ سے بھائیوں ایک دوسرے کے درمیان لڑائی کر رہے تھے، نیبرز ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، صرف اس وجہ سے خود کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی جیتنے نہ دے۔ کسی ایک جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کے خلاف سازش کیا پنجاب میں، بڑا فخر سے کہتے تھے کہ شکر الحمدللہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا صفایا کیا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے ظلم کو برداشت نہیں کرے گی۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے باقیات، پہلے سلیکٹڈ، دوسرا سلیکٹڈ، ہر کسی کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ ہم اپنے جیالے کو لابارس نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنا نظریہ کے لیے، اپنے منشور کے لیے جدوجہد کرتے رہیں۔ بشیر مہمن نے مختلف الزامات لگائے، بجائے حکومت ان الزامات کی تحقیقات کا حکم دیتی، اعتراف ہے کہ ان کی فیملی کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے بہت سارے جو سابق ہیں موجودہ افسران ہیں وہ شاید بتانا چاہتے ہوں اسی طرح کے میں تو اس ایک تو جو بھی بشیر مہمن کے کلیمز ہیں ان کو تو obviously ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر مہمن صاحب کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ایسا ہوا ان کیسز کے ساتھ، تو پھر جب سپریم کورٹ کی طرف سے بشیر مہمن صاحب کا کام جو FIA میں تھا وہ یہ تھا کہ اس کو عسکر خان کیس کا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا۔ عدالت کی حکم تھا، عدالت کی وجہ سے اس عہدہ پہ وہ ہٹا نہیں سکتا تھا کہ اس نے عسکر خان کیس کا پیچھے کرنا تھا۔
मगर असगर खान केस का पीछा करने के बजाय वो मेरा लॉन्ड्री का बिल और मेरा नाश्ता का बिल का पीछे करना शुरू कर दिया। तो वो भी हमें जरा बता दे कि किसके कहने पे आपने असगर खान केस का इन्वेस्टिगेशन रोका, किसके कहने पे आपने हमारा पीछा करने शुरू कर दिया। और हाँ, अगर खान साहब ने आपको इस तरीके से कोई डिक्टेशन दिया तो अच्छा ये होता कि आप उसी वक्त टीवी पे आके कहता कि मैं तो बड़ा ऑनरेबल ऑफिसर हूं और ऑनरेबल ऑफिसर को खान साहब ने गलत डायरेक्शन दिया, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, मैं अपना कुर्सी छोड़ रहा है। ये जो बाद में आके रोना रोते हैं उनको मैं ज़रूर समझता हूँ कि ऑब्वियसली गलत चीज़ें हुए हैं, ये गलत चीज़ें की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मैंने शुरू में कहा था, जो एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ, जज के साथ जो ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई, जो स्पाइंग की गई, जो दबाव डालने की कोशिश की गई, उसमें तो हुकूमत बिल्कुल इन्वॉल्व है, सबको नज़र आ रहा था। उस पर फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बशीर मेमन साहब पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ये जो इल्ज़ामात जो लगा रहे ये भी सही है। ये भी किसी को पूछना चाहिए कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आपने असगर खान केस का फॉलो करना है, कि वो तो फॉलो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, मैं बता रही हूँ, मैं बता